जैसे कि बाइबल में लिखा है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। परमेश्वर ने अपने वचन को इस बहन के जीवन में पूरा किया और इन्हें इनकी बीमारी से आजाद किया। तो आइए सुनते हैं इनकी गवाही को। सबको जय मसीह। मेरा नाम अनुपम है, मैं यूपी की रहने वाली हूँ। मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही आज देने जा रही हूँ। आज से 6 साल पहले 2016 में मुझे कमर में खुजली होने लगी, तो मैंने अपने परिवार को दिखाया तो वो बोले कि दाद है। मैंने जाकर मेडिकल पर दवाई ली। जब मैं मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर आई और दाद पे लगाई, पर उससे कुछ नहीं आराम हुआ। चमड़ी का रोग मुझे कमर के पास छोटा सा हुआ था और धीरे धीरे प्रतिदिन वो बढ़ता गया। पेट पे, मेरे पूरी कमर पे, दोनों कंधे पर, हाथ में भी था। चमड़ी का रोग मेरे शरीर पर पूरा फैल गया था। मुझे और भी दिक्कत होने लगी। मैं बड़े डॉक्टरों के पास गई, दवाई ली, कुछ भी नहीं आराम हुआ। डॉक्टर भी बोलते थे कि दवा ले लो, ठीक हो जाओगी। नहीं ठीक होती थी। फिर वहाँ से दूसरे डॉक्टर के पास गई, वहाँ पर भी कराई बड़ा हॉस्पिटल में, पर नहीं कुछ आराम हुआ। मैं इस रोग से साड़ी भी नहीं पहन पाती थी। साड़ी पहनती थी तो कपड़ा शरीर में चिपक जाता था, ब्लड लगते थे। इसलिए मैं घर में जब रहती थी तो मैं खुला कपड़ा डाल कर रहती। जब बाहर जाती थी फिर साड़ी पहन लेती थी तो जाती थी। इस रोग के वजह से मुझे काफ़ी तकलीफ़ें उठाने पड़ती थी। जब तक लाइट रहती थी तब तक पंखे के पास रहती थी। जब लाइट कट जाती थी तो मैं इधर उधर भागती थी कि मैं कहाँ जाऊँ कि मुझे आराम हो जाए इस चीज़ से। तो मुझे ज़्यादा खुजली होती थी और भी ज़्यादा होती थी और अकड़ भी रहती थी उसमें। जब मुझे नहाना होता था तो मैं साबुन से नहीं नहाती थी, क्योंकि मुझे साबुन जब लगाती थी तो जलन होती थी। बस नॉर्मल पानी से ही नहाती थी। मैं कभी 6 सालों में मैं कभी साबुन से नहीं नहाई। इस बीमारी की वजह से मैं घर का काम भी नहीं कर पाती थी और खेतों में भी काम नहीं कर पाती थी। खेतों में जाती थी, बहुत गर्मी होती थी और मुझे खुजली होती थी और जलन होता था, इसलिए मैं खेतों का काम बिल्कुल नहीं करती थी। मेरे घर में किसी रिश्तेदार की शादी होती थी तो मैं नहीं जाती थी, ना पड़ोस के घर में जाती थी, क्योंकि वो मुझसे चमड़ी का रोग जो था वो देखते थे तो मुझसे घृणा करते थे। मैं इसलिए घर पर बैठी रहती थी, क्योंकि वो लोग मेरे पास भी ना बैठते थे, क्योंकि वो कहते थे कि मुझे भी हो जाएगा, इससे मुझसे दूर रहते थे वो लोग। तो मैं घर पर बैठकर रोती थी कि मुझसे ये लोग कह रहे हैं कि इसको चमड़ी का रोग है। तो मैं रोती रहती थी घर पे। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता था कि मैं क्या करूं। मैं चमड़ी के इस रोग से राहत पाने के लिए 8 से 10 डॉक्टर बदले, फिर भी आराम नहीं हुआ। इस चमड़ी के रोग से जब मैं परेशान हो गई तो मैं रोने लगती थी। मैं कहती थी कि मैं मर जाऊं तो ठीक हूं, क्योंकि मैं एक बार दवाई भी खा ली थी। जितनी दवाई डॉक्टर ने दिया था अलग अलग खाने के लिए, मैं एक ही बार में खा ली कि मैं एक खा लूँ तो मैं मर जाऊँ, तो इस रोग से मुझे छुटकारा मिल जाएगा, मैं ना रहूँगी ना ये रोग रहेगा। ऐसा लगता था कि मैं कभी इस रोग से ठीक ना हो पाऊँगी। कहीं भी जाती थी, दवाई कराती थी तो वहाँ से मुझे आराम नहीं होता था। मेरा चमड़ी का रोग जब ज़्यादा बढ़ गया तो मेरे हस्बैंड ने मुझको फ़ोन किया और कहा कि आप जलंधर में आ जाओ, क्योंकि जलंधर में वो काम करते थे, इसलिए बुलाया कि आप आ जाओ, आपकी दवाई यहाँ पर हो जाएगी तो आप ठीक हो जाएंगे। मैं 2020 में जलंधर पंजाब में आई तो मैं यहाँ पर भी डॉक्टर के पास गई, मेरे हस्बैंड लेके गए, पर डॉक्टर ने दवाई दिया, उससे कुछ भी मुझे आराम नहीं हुआ। वैसे ही मेरे जख्म बढ़ते चले गए। फिर एक दिन मेरे रिश्तेदार आए और बोले कि आप चलो खामरे चर्च में एक बार, भाभी वहाँ पर चलो देखो। मैं पहली बार खामरे चर्च में आई तो मैं जब गवाहियाँ सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कही जब ये लोग ठीक होकर, चंगे होकर जा सकते हैं तो मैं भी एक दिन ना एक दिन मैं भी यहाँ से
ठीक होकर ही, चंगे होकर ही वापस जाऊंगी। फिर मैं लगातार चर्च में आती रही। जब मैं 20 मार्च 2022 को संडे को आई तो प्रभु के दास स्पेशल चमड़ी के रोग के लिए प्रार्थना कर रहे थे। सब तरह के रोग आपकी बॉडी को छोड़े और छोड़ के जाते रहे यीशु मसीह के नाम में। स्किन के रोगी चंगे हो जाओ, हर तरह का रोगी चंगे हो जाओ। उस दिन जब प्रार्थना हो रही थी तो मैं इमरजेंसी सेक्शन में बैठी थी। वहाँ पर टीम जाकर प्रार्थना वाला तेल मेरे ऊपर लगाया। उस प्रार्थना के बाद मेरे शरीर से ऐसे लगता था कि मिट्टी निकल रही है और धीरे धीरे मैं ठीक हो गई। उस प्रार्थना के बाद मैं पूरी तरह से चमड़ी के रोग से, उस भयानक रोग से मैं आज़ाद हो चुकी। जो मेरे पहले खुजली होती थी और ब्लड निकलते थे और कपड़े भी नहीं पहन पाती थी, अब मैं सारा कुछ कर लेती हूँ। मैं नहाती भी हूँ साबुन से और कपड़ा भी पहन लेती हूँ। अब मैं घर का काम भी कर लेती हूँ और मैं खुश भी रहती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, इस भयानक रोग से मुझे छुटकारा दिया। जो लोग पहले मुझसे घृणा करते थे, अब वो लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारा चमड़ी का रोग कहाँ से ठीक हुआ, कौन से डॉक्टर के पास गई। मैं डॉक्टर के पास नहीं गई, मैं प्रभु के पास गई। मैं उसी जगह से ठीक होकर हमारे चर्च से वापस आई हूँ। मैं सारे बहन और भाई को यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह मैं अड़े और खड़ी रही, उसी तरह आप भी अड़े और खड़े रहो। एक दिन प्रभु आपको ज़रूर छुएगा और चंगा करेगा। इस बड़ी चंगाई के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के दास और दासी का धन्यवाद करती हूँ और सबको जय मसीह। जैसे कि बाइबल में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। तो आइए सुनते हैं इनकी अद्भुत गवाही को। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਏਕਤਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ। ਮੈਂ 7 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੀਤੇ ਸਾਡੇ। ਜਦੋਂ 7ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਲਚੁਲ ਹੀ ਘੱਟ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕਅਪ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੈਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 7 ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਸਕੈਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਕਿਡਨੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਜਨ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੋਨੀ ਬ੍ਰੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਜਨ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਨੀ ਬ੍ਰੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਯੂਰਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਵਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੈਨ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸਕੈਨ ਕਰਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਸੂਜਨ ਸੀ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨੁਕਸ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਸੂਜਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੇਬੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇਬੀ ਆ, ਜੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਡਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਨ ਉੱਤੇ ਕਿ ਬੇਬੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਥੈਲੀ ਆ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਫਟਣ ਦਾ ਡਰ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਜ ਦੌੜ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੱਕ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਸਟਮਨੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਰੱਖਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬੁਰੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ओर ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਚੰਗਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੇ ਹੈਂਡ ਲਈ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕੀਤਾ। 5 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ। झूले झूले तुझे झूले 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 तू मुझे झूले 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 तू मुझे झूले 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 तू अपनी हजूरी से मेरे खुदा। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਫੀਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 5 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 13 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਕੈਨ ਕਰਾਈ। ਉਹ ਸਕੈਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਜਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਸਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਨਾਰਮਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬੇਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਡਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਲਦੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਬ ਨੋਰਮਲ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਅਬ ਨੋਰਮਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਖੁਦਾ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਹੀਲਿੰਗ ਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਔਰ ਦਾਸੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।